بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں علم کی بنیاد پر، وہ علم جو منزل من اللہ ہے، اس کی بنیاد پر میں بھی بلاتا ہوں اور میرے صحابہ کرام بھی بلاتے ہیں۔ کتاب و سنت کو صحابہ کرام کے طریقے پر اور ان کی فہم پر ماننے کا نام سلفیت ہے۔ دنیا میں کوئی بھی امام سلف میں سے، صحابہ میں سے ہوں، چاہے وہ تابعین میں سے ہوں، چاہے تبع تابعین میں سے ہوں، ایک بھی ایسے نہیں گزرے ہوں جو بغیر صحابہ کے طریقے کے کتاب و سنت کو سمجھاؤ۔ سلفیت نام ہے، ایک تعبیر ہے کتاب و سنت کی۔ سلفیت خلاصہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے عملی نمونے کا۔ سلفیت مبنی ہے کتاب و سنت سے کشید کردہ اصول و قواعد پر۔ سلفیت کوئی نووارد فکر و تحریک نہیں۔ آج کل اپنے میں سے کچھ لوگ یہ کیا نئی بات لے آئے ہو، آپ نئے ہیں یا آپ کا علم کم ہے۔ اگر آپ نے ائمہ کو پڑھا ہوتا، امام احمد کو، امام مالک کو، امام شافعی رحمہم اللہ کو پڑھا ہوتا تو آپ کی زبان سے کبھی بھی یہ بات نہیں نکلتی یہ نووارد فکر ہے۔ آپ ان کو پڑھیں اور سمجھیں۔ امام بربہاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے عقیدے کے اوپر، یا امام لالکائی رحمہ اللہ کی کتاب، اور یا امام آجری رحمہ اللہ کی کتاب، کتابوں کا ایک سلسلہ ہے جس میں انہوں نے صرف صحابہ کرام سے مسند اقوال نقل کیا ہے، تابعین اعظام سے نقل کیا ہے، اور منہج سلف کو بالکل واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نئی فکر ہے، گویا کہ وہ خود اس بات میں نئے ہیں یا پھر ان کا علم کم ہے۔ اپنے علم کے اندر اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ سلفیت میں کسی فرد واحد کو معیار نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ میزان سلفیت کتاب و سنت اور فہم سلف ہے۔ سلفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر غلط کو غلط کہنا اور صحیح کو صحیح بولنا، غلط کو غلط کہہ کر کے اس سے دور رہنا، صحیح کو صحیح بول کر کے اس پر عمل کرنے کا نام سلفیت ہے۔ سلفیت خواہشوں کے خلاف چلنے کا نام ہے۔ فلاں آدمی غلطی کر رہا ہے، اعتقادی غلطی ہو، منہجی غلطی ہو، وہ میرا دوست ہے، ہم اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، یہ ہمارا کلاس میٹ ہے، ہم اس پر نہیں بول سکتے، تعلقات خراب ہو جائیں گے، دوری ہو جائے گی۔ نہیں، سلفیت نام ہے خواہشات کے خلاف چلنے کا۔ سلفیت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی تمام تر خواہشات، ارادے، تمناؤں کو رب کی مرضی کے حوالے کر دیں۔ اس کی نازل کردہ شریعت آپ کے لیے جو فیصلہ کرے بسر چشم اسے قبول کرے، دل و جان سے طیب نفس کے ساتھ اسے قبول کرے اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں، گرچہ وہ فیصلہ آپ کے نفس کے خلاف کیوں نہ ہو، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کیا کرتے تھے۔ سلفیت محبت بانٹنے کے نام پر مداہنت نہیں سکھلاتی کہ فلاں آدمی میرے رشتہ دار ہے، میرا قریبی ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے چشم پوشی کر دو، کوئی اگر اس کے خلاف رد لکھ دے کتاب و سنت کی بنیاد پر تہذیب کے دائرے میں رہ کر کے تو اس کو ڈیلیٹ کروا دو، اس سے کہو حذف کرنے کے لیے، اپنے قول سے رجوع کرنے کے لیے۔ کتاب و سنت کو فہم سلف کے مطابق پیش کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ وَإِن رَفَضَكَ النَّاسُ، پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، ایک جان کیا ہے، 1000 جان اس کے لیے قربان کرنا پڑے، آپ قربان کریں، لیکن حق کو بیان کرنے سے اگر پیچھے ہٹ گئے تو یقین جان لے کہ آپ کو دوسروں کا خوف ہے، رب کا خوف نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وادیوں میں تنہا نکلتے تھے، لوگ قتل کی دھمکیاں دیا کرتے
करते थे, सहाबा किराम के साथ जुल्म किया करते थे, लेकिन एक मर्तबा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तौहीद से अपने कदम को पीछे नहीं हटाया। सहाबा किराम जिस जमाने में मक्के में रहते थे, उस जमाने में कितना खौफ का माहौल था, एक मर्तबा भी तौहीद से समझौता नहीं किया। उसी तौहीद का नाम सलफियत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताब और सुन्नत की रोशनी में हमारे दरमियान नाजिल किया है। किसी ज़ी इल्म, फहम और शुऊर के बहरे बेकरां, ज़ुहद और तक़वा के पैकर, सैकड़ों किताबों के मुअल्लिफ और मैदान दावत इलल्लाह के शहसवार से भी कोई एतकादी या मनहजी गलती हो जाए तो सलफियत उसकी तस्वीर और दुरुस्ती करने का हुक्म देती है। उनका एहतराम सर आंखों पर है, उनकी इज्जत हम दिल से करते हैं, लेकिन शरीयत का एहतराम उनके एहतराम से आगे है। हम उनकी गलती से चश्मपोशी नहीं कर सकते ताकि आने वाली उम्मत उनकी गलती को सही मानकर उसको दलील बना करके मजीद गलतियां ना करे। असातीन सलफियत जैसे इमाम अहमद, इमाम अय्यूब सख्तियानी, इमाम मालिक, इमाम शाफिई रहमहुल्लाह वगैरह की सवाने पढ़ करके देखे तो ये मालूमात हासिल की जा सकती है कि उनका तर्ज अमल मुनकिरीन हदीस और बिदअती और गुनहगारों के साथ कैसा था। इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने अली इब्न मदीनी रहमहुल्लाह से बात करना बंद कर दिया था, उनसे बात नहीं करती, यहया बिन मईन रहमहुल्लाह से बात नहीं करते थे। वजह यह थी कि खल्क़ कुरान के मसले में उन्होंने अपने आप को मुकरह समझा और तौरिया करके उन्होंने खल्क़ कुरान का इकरार कर लिया, तौरिया करके दिल से नहीं। इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने उनसे कहा कि तुम पर पूरी उम्मत की निगाह थी, अभी तुमको मारा नहीं गया था, तुम्हारी जान नहीं गई थी, उसके बावजूद तुमने इकरार कर लिया। इस बात का मलाल इमाम इब्न मईन रहमहुल्लाह को अपनी पूरी जिंदगी रहा। सलफियत अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का नाम है कि भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। किसी को भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोकने जाए तो दिल में ख्याल आए कि उसको बुराई से रोकूंगा तो यह हमारे खिलाफ हो जाएगा, या मुमकिन है मेरी रोजी खत्म हो जाएगी, या मुमकिन है मेरी नौकरी चली जाएगी। तो ऐसे अम्र बिल मुनकर और नहीं अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर अंजाम नहीं दिया जाता, बल्कि डर सिर्फ दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का हो। वो रज़्ज़ाक़ है, इस जमीन पर नहीं तो दूसरी जमीन पर रोजी देगा। वो अर्दुल्लाहि वासिआ, अल्लाह की जमीन बहुत वसी है, कहीं पर भी आप चले जाएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजी जरूर देगा। कहीं से रोजी खत्म होने का या मनसब के लुट जाने का डर ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप मनसब के लुट जाने से, खत्म हो जाने के डर से सलफियत को छोड़ दे और कल हो करके आपके दिल से जो सलफी गैरत थी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके नतीजे में उसको निकाल दे। चुनांचा सलफियत नाम है कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने का। ये नहीं कि सिर्फ मारूफ का हुक्म देते रहे, मुस्कुराते रहे, मोहब्बतें बांटते रहे, बल्कि बुराइयों की रोकथाम, बुराइयों से नफरत और उसकी तगयीर की हर मुमकिन कोशिश करें। इसी को सलफियत कहते हैं और यही सलफियत का असले असील और रुकने रकीन है। मोहतरम सामीईन, गलत मनहज पर कायम रहते हुए सलफियत का दावा करना नदी के दो किनारे के मानिंद है। दोनों किनारे एक दूसरे को देख तो सकते हैं लेकिन कभी मिल नहीं सकते। वैसे ही कोई सलफियत का दावा करने वाला सलफियत का दावा तो कर सकता है लेकिन हकीकत में वो सलफी नहीं हो सकता जब तक के सलफियत के उसूलों को कहने के साथ उसके मुताबिक अमल न करे। सलफियत खुलासा है किताब सुन्नत और फहम सलफ का, जो उसकी तक़सीम जदीद या ताबीर जदीद करते हैं। ये जदीद ताबीर है, जदीद तक़सीम है, गोया कि वो किताब और सुन्नत की बुनियादी तालीमात की तक़सीम करते हैं या उस पर जदीदियत का खिलाफ चढ़ा करके अपने मकासिद की तकमील चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वो सलफियत समझने की तौफीक अता फरमाए जिसे सहाबा किराम ने जिसकी हिफाजत अपना खून दे करके किया, अपनी जान दे करके किया, चाहे वो मैदान उहुद में हो या उसके बाद ग़ज़वे खंदक में हो। सुन्नत रसूल की हिफाजत, सहाबा किराम के तरीके पर चलना, यही सलफियत है। चाहे उसके लिए आपको माल की, जान की, हर एक चीज की कुर्बानी देनी पड़े। यहाँ पर आप कुर्बानी दे देंगे, मर जाएंगे, ईमान पर मरेंगे तो जन्नत मिलेगी। लेकिन अगर आप एक कदम पीछे हटे, आपकी वजह से या आपके सबब सलफियत पर कोई आंच आए तो इंदल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे, आपसे और उन तमाम लोगों से जिसने बयान से एराज किया होगा
ہوگا سلفیت کی وضاحت سے پیچھے ہٹے ہوں گے ان تمام ایک ایک سے سوال کرے گا، اور اللہ اگر کسی سے سوال کر دے تو اس کا سوال کرنا ہی عذاب ہے، تو پھر سوال کرنے پر عذاب دے دے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان کی کیا صورتحال ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ید واحد بن کر کے منہج صحابہ کو دنیا کے اندر پھیلانے کی اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سلفی منہج کو پھیلاتے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیم فہم سلف کے مطابق پھیلاتے ہیں، اللہ ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی، ان کی تائید و نصرت کرنے کی، ان کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے دین و ایمان کے اوپر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔